परम महाशांति है। फरिश्ता स्वरूप धारण करने वाले, व्यक्त में व्यक्त रूप को धारण करने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब सबसे पहले बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और दादाजी से पावर लेते हैं। परम महाशांति है। आज मैं बच्चों को कुछ अनुभव की बातें बताती हूँ। वानियों में क्या बताया? जहाँ जाना है वहाँ याद वहाँ करना है जहाँ जाना है। जैसे किसी का कोई नया घर बनता है तो नए घर को याद करते हैं ना, पुराने से मोह टूट जाता है। तो आपका नया घर कहाँ बन रहा है? बेहद की कला में आपका घर है ना नया, जो आज तक नहीं पता था। दादाजी ने बताया कि तुम वहाँ से आए हो, वहाँ जाना है तुम्हें। बेहद की कला में सबको जाना है, तो उसको याद करो। तो 5 तत्वों को याद करने से 5 तत्व बढ़ते जाएंगे, 5 तत्व नज़दीक आएंगे। 5 तत्वों से मोह बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा। व्यक्त में व्यक्त स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप धारण करना पड़ेगा। बार बार अपने मन को कंट्रोल करके बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। यहाँ तो फरिश्ता स्वरूप में हल्की बॉडी, वेटलेस बॉडी, चारों लाइट ही लाइट देखो। मैं भी लाइट, मेरा घर भी लाइट, मेरे आसपास लाइट। लाइट माने हल्का, लाइट माने दूध का प्रकाश। तो जो अनुभव करोगे, जो सोचोगे, वो बनोगे। तो जैसी दृष्टि वृत्ति वैसी सृष्टि बनेगी। तो दृष्टि वृत्ति को हमें बदलना है, अपनी दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन करना है। दृष्टि वृत्ति में क्या रहे? मैं भी लाइट, मेरा घर भी लाइट, और जो मेरे आसपास रहते हैं वो भी लाइट। सभी आत्माएं लाइट की। जैसे आप जूम में ग्रुप में क्लास कराते हो तो सभी को लाइट में देखो, लाइट का फरिश्ता देखो। 5 तत्वों का शरीर मत देखो। देखने की कोशिश तो करो। कोशिश करोगे तब तो होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये अनुभूति जरूर करनी पड़ेगी। फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। आत्मा कहाँ है, कैसी है? दूध के समान है, पॉइंट ऑफ लाइट है आत्मा। तो बार इसको अपने मन को याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि मन को आदत पड़ी हुई है। किसी 1 जन्म की, 10 जन्म की, कितने जन्मों की पता नहीं कहाँ से आदत पड़ी हुई है 5 तत्वों के शरीर में रहने की। तो 5 तत्वों में अगर तुम कहीं बैठे भी हो, मान लो घर में 4 बंदे बैठे हो, 2 बंदे बैठे हो, तो सबको फरिश्ता स्वरूप में देखो और सारे घर में लाइट फैला दो कि सारा घर सफ़ेद लाइट का बन गया है। ऐसे बार सोचना पड़ता है, एक बार से नहीं होता, ये बार सोचना पड़ेगा। अब मैं वाणी पढ़ती हूँ। फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहो। क्या लिखा है? देखो वही बात आ गई। फरिश्ता स्वरूप में स्थित, फर्शवासी मनुष्य से अर्शवासी फरिश्ता बनाने वाले। बेहद के दादाजी क्या है? फर्शवासी मनुष्य से अर्शवासी फरिश्ता बनाने वाले, सदा लाइट रूप प्रमुख हीरो पारधारी, जीरो से हीरो बनाने वाले। ऐसे पुरुषार्थी बच्चों के सन्मुख ज्ञान देके बता रहे हैं। दादाजी क्या बता रहे हैं? सन्मुख ज्ञान देके दादाजी बता रहे हैं कि भाई फरिश्ता स्वरूप बनो, आत्म स्वरूप धारण करो, आत्म स्वरूप की अनुभूति करो, अपने चारों लाइट देखो। आज के पुरुषार्थ में भी यही बोलते हैं, चारों लाइट ही लाइट है, मैं लाइट का हूँ, फरिश्ता हूँ, मेरे आसपास लाइट ही लाइट है।
मैं भी लाइट, मेरा घर भी लाइट। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित हो रहते हो? क्वेश्चन मार्क। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट दिखाई दे। हद के एक्टर जब हद के अंदर अपने एक्ट करते दिखाई देते हैं तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। वही एक्टर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखते हैं? रात दिन का अंतर दिखाई देता है। लाइट का फोकस उनके फीचर को भी परिवर्तन कर देता है। ऐसे बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्टर अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे? अलौकिक फरिश्ते साकारी की बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। हर एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षित करने वाला होगा। जैसे आज समय में हद के एक्टर की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन उसका आधार क्या है? लाइट। ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए भी जीरो बाप के साथ हर पार्ट बजाने वाले हैं। दिव्य ज्योति स्वरूप वाले जिनकी स्थिति में लाइट की है और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है, अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं, वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। बेहद की परम 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 महाशांति है। परम महाशांति బేహద్ పిల్లలకి మా తన అనుభవం యొక్క మాటల్ని చెప్తూ ఉన్నారు. వాణిలలో చెప్పేవన్నీ కూడా మనకు మరలా రిమెంబరెన్స్ చేయిస్తూ ఉన్నారు. పరం శాంతి ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేసేటువంటి పిల్లలకి, వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేసే పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్పండి. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ పరం మహాశాంతిని పొందుదాము. మా అంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు పిల్లలకి అనుభవమైన విషయాలు చెప్తూ ఉంటాను. మీ అందరికీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడ స్మృతియే ఎక్కువగా ఉండాలి. చూడండి, ఎవరికన్నా కొత్త ఇల్లు తయారు చేశారనుకోండి, కొత్త ఇంటినే జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు కదా. పాత ఇంటి మీద మోహం తొలిగిపోతూ ఉంటుంది. మీ కొత్త ఇల్లు ఎక్కడ తయారవుతుంది? బేహద్కే బేహద్ కళల ప్రపంచంలో మీ యొక్క ఇల్లు ఉంది. కొత్తది అనేది ఎవరికి ఈ రోజు వరకు తెలియదు. దాదాజీ చెప్తూ ఉన్నారు, మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? బేహద్ కళల ప్రపంచంలో అందరూ వెళ్ళేదే ఉంది. పంచతత్వాలను స్మృతి చేయటంతో పంచతత్వాలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. పంచతత్వాల దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. పంచతత్వాల మోహము పూర్తిగా తొలగిపోవాలి. వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్వరూపము ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. మాటికి తమ యొక్క మనసుని కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోండి. మాటికి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. మీరు దేహము కాదు, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండండి. ఎంతవరకు అయితే ఫరిస్తా స్వరూపం హల్కీ బాడీ, వెయిట్లెస్ బాడీగా తయారు కాదు, అంతవరకు మీరు నలువైపులా
ఫరిస్తాగా అనుభవం చేసుకోలేరు. మీ చుట్టుపక్కల నలువైపులా లైటే కనిపించాలి. నేను కూడా లైటు, నా ఇల్లు కూడా లైటు, పరస్పరం లైటే ఉన్నది. లైట్ అంటేనే తేలికతనం, ప్రకాశము, పాల లాంటి ప్రకాశము. ఈ విధంగా అనుభవం చేసుకోండి. ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటారో అదే విధంగా అవుతూ ఉంటారు. ఏ విధంగా దృష్టి ఉంటుందో అదే విధంగా సృష్టి తయారవుతుంది. దృష్టి వృత్తి మనము మార్చుకుంటూ ఉండాలి. తమ దృష్టి వృత్తిని పరివర్తన చేసుకోవాలి. దృష్టి వృత్తిలో ఏమి ఉంటుంది? నేను ఆత్మ లైటు, నా ఇల్లు లైటు, నా చుట్టుప్రక్కల కూడా ప్రకాశమే ప్రకాశం, లైటే లైటు ఉంది. ఇప్పుడు ఆత్మలు లైట్ హౌస్గా ఉండాలి. ఏ విధంగా మీరు జూమ్లో గ్రూపులో క్లాసు చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా, అందరూ కూడా లైట్లో చూడండి. లైట్ యొక్క ఫరిస్తాను చూడండి. పంచతత్వాల శరీరాన్ని చూడొద్దు. ఈ విధంగా చూసే ప్రయత్నం చేయండి. లైటు ప్రకాశాన్ని చూసే ప్రయత్నం చేయండి. ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే మీరు తప్పకుండా లైట్ స్వరూపంగా అవుతారు. దీంట్లో ఎప్పటికీ కూడా ఓడిపోవటం అనేది ఉండదు. ఈ అనుభూతిని తప్పకుండా చేసుకోండి. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందండి. ఆత్మస్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోండి. ఆత్మ ఎక్కడ ఉంది, ఎలా ఉంది? పాలలాగా తెల్లని పాయింట్ ఆఫ్ లైట్. మాటి మాటికి మీ యొక్క మనసులో దీన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. మనసు సదా బాపు వైపు నిలుపుతూ ఇంటి వైపు, మీ యొక్క పరంధామం వైపు స్మృతిని కలిగి ఉండండి. ఇంటిని జ్ఞాపకం చేయండి. మనసుని అలవాటు చేసుకోండి. 1 జన్మ 10 జన్మలు, ఎన్ని జన్మలు అయ్యాదో మనకి తెలియదు. అందుకని ఇప్పుడు మీ మనసుకు జ్ఞాపకం ఇప్పించండి. నేను ఆత్మ, పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అంటూ పంచతత్వాల శరీరంలో ఉంటూ పంచతత్వాల శరీరంలో మీరు అలవాటు పడిపోయారు. ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి నలువైపులా మూసేసుకొని కూర్చుంటూ ఉన్నారు. 2 కూర్చున్నారే అనుకోండి, 4 కూర్చున్నారే అనుకోండి, అందరూ ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని చూడండి. ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా లైట్ను వ్యాపింప చేయండి. ఇల్లు మొత్తాన్ని లైట్గా తయారు చేసుకోండి. మాటి మాటికి ఇదే ఆలోచించండి. నేను ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అని ఆలోచించండి. ఇప్పుడు నేను వాణ్ణి చదువుతూ ఉన్నాను, అవ్యక్తవాణి. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉండండి అని చక్కటి పాయింట్ రాశారు చూడండి. ఫరిస్తా స్వరూపము అంటే ఫర్స్, ప్రపంచానికి అతీతమైన ప్రపంచం. ఫర్స్ ప్రపంచంలో మానవులు ఉంటారు. ఇది రిస్తాల్ని ఖతం చేసుకొని వెళ్ళిపోయేటువంటి అర్ష్ ప్రపంచంలో ఫరిస్తాలు ఉంటారు. బేహద్ దాదాజీ ఎవరు? ఫర్ష్ వాసి మనుషుల నుండి అర్షవాసి ఫరిస్తాగా తయారవటం. సదా లైట్ రూపాన్ని ప్రముఖంగా హీరో పార్ట్ ధారి హీరో నుండి జీరోగా తయారు చేయటం. అలాంటి పురుషార్థి పిల్లల సన్ముఖంలో బాపూజీ జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారు, దాదాజీ జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. సన్ముఖంగా జ్ఞానం ఇచ్చి బాపూజీ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు, ఫరిస్తా స్వరూపంగా కండి అని, ఆత్మస్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి అని. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందండి. మీ నలువైపులా లైటే లైట్ చూడండి. ఈరోజు పురుషార్థంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కూడా, నలువైపులా లైటే లైటు అని కూడా చెప్పారు. నేను లైటుని ఫరిస్తాను. నా యొక్క చుట్టుప్రక్కల లైటే ఉంది. నేను కూడా లైట్, నా ఇల్లు కూడా లైట్. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క స్థితిలో సదా స్థిరమై ఉండండి. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క లైట్లో అన్య ఆత్మలు కూడా లైట్గా కనపడుతూ ఉంటారు. హద్దులోని నాటకంలో వేసే యాక్టర్స్ కూడా తమ
లైట్ లోపలే, హద్దు లోపలే యాక్షను చేసి చూపిస్తూ ఉంటారు. లైట్ యొక్క కారణం వల్లే చాలా వాళ్ళు డెకరేషన్ ఉంటుంది స్టేజ్ మీద, బల్బులు చాలా హై క్వాలిటీ బల్బులు, తెల్లగా ఫోకస్, వాళ్ళు చాలా అందంగా అందుకనే కనపడుతూ ఉంటారు. యాక్టర్స్ సాధారణమైన జీవితంలో సాధారణమైన లైట్లో ఉంటే అలాగా పాత్ర అభినయం చేస్తే మనం చూడలేం. రాత్రికి పగలకు ఉన్నంత తేడా ఉంటుంది. అంటే యాక్టర్సు మేకప్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు, మేకప్ తోటి స్టేజి మీద లైట్స్ మధ్యన ఉన్నప్పుడు స్వరూపము రాత్రికి పగలుకున్నంత తేడా ఉంటుంది. లైట్ ఫోకస్ ఫ్యూచర్స్నే పరివర్తన చేస్తూ ఉంటాయి. మరి ఇది బేహద్దు డ్రామా. మీరంతా హీరో హీరోయిన్ యాక్టర్సు అవ్యక్త స్థితిలో, అవ్యక్త స్వరూపంలో లైట్లో ఉండేటువంటి యాక్టర్సు. ఈ విధంగా మీరు అలౌకిక ఫరిస్తాగా కనిపిస్తూ లైట్లో ఉండండి. సాకారానికి బదులుగా సూక్ష్మవతనవాసి మీకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. సాకారిగా ఉంటూ కూడా ఆకారి అనుభవం పొందండి. ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ను, ప్రతి ఒక్కటి స్వతహానే ఆకర్షణ పొందుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఈరోజు హద్దులోని యాక్టర్స్ యాక్షన్ను తోటి అందరినీ తన వైపుకు లాగుతూ ఉంటారు. కానీ దీనికి ఆధారం ఏంటి? లైట్. అంతిమ క్షణంలో మాయ ఆకర్షణ అతిగా అవుతుంది, తర్వాత అంతమవుతుంది. బేహద్దు హీరో యాక్టర్సు ఎవరైతే సదా హీరో స్వరూపంలో స్థిరమై ఉన్నారో, హీరో బాపుతో పాటు పాత్ర అభినయించేటువంటి ఆత్మలు, దివ్య జ్యోతి స్వరూపంలో ఉండే ఆత్మలు, మీ యొక్క స్థితి లైట్ స్థితిగా ఉంటుంది. స్టేజి మీద ప్రతి ఒక్క పార్ట్ కూడా లైట్లోనే ఉంటుంది. ఎవరైతే డబల్ లైట్గా ఉంటూ ఉంటారో వారు ప్రతి ఒక్క ఆత్మను స్వతహానే తమ వైపుకు ఆకర్షించగలుగుతారు. కాబట్టి ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి జ్ఞానాన్ని, అనుభవాన్ని, మా సందేశాలను, అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలను చెప్తూ ఉంటారు. మీరు వాటిని ధారణ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళటానికి పురుషార్థం అనేది చేస్తూ ఉండండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ పెట్టేటువంటి వీడియోలు మీరు పొందవచ్చు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.